सत श्री अकाल दोस्तों तो नमस्ते। स्वागत है तुहाडे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल PSEB अपडेट ते। तो हाँ जी दोस्तों, SST का तुहाडा मास्टर कैडर का पेपर आ जो कंडक्ट करवा लिया गया। तो दोस्तों असी SST के पेपर के अकॉर्डिंग तुहाडे हिस्टरी के 75 क्वेश्चनों की आंसर की दी वीडियो है जो बना चुके हैं। तो जिन्ना कैंडीडेट ने वो आंसर की वाली वीडियो नहीं देखी हिस्टरी के 75 क्वेश्चनों वाली, तो उस वीडियो का लिंक असी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ लिंक पर टैप करके तुसी उस वीडियो को देखो तो हिस्टरी के 75 क्वेश्चन ने जो उन्होंने नाल तुसी मिलान कर सकते हो कि तुहाडे किन्ने प्रश्न ने जो सही गए ने। तो इस वीडियो में तुहानूं असीं दोस्तों हल करवावांगे नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन ने। इस दे विच भी 75 क्वेश्चन ने तो 75 क्वेश्चन हिस्टरी के असीं हिस्टरी के आंसर की वाली वीडियो असीं बना चुके हैं। तो हुण इस दे विच तुहानूं 75 क्वेश्चन ने जो करवावांगे। तो जी दोस्तों पहला भी तुहानूं दस्सिया कि मेरे को सैट सी आ, सैट सी का पेपर आ तो तुहाडे कोल देख सकते हो तुसीं तुहाडे कोल किहड़ा क्वेश्चन पेपर आ। तो पहला क्वेश्चन देखो, फैलसीफिक कैलकुलस किस ने तैयार किया सी? तो सी ऑप्शन इज द राइट आ, जेरमी बैंथम ने। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत के किहड़े चीफ जस्टिस मुख्य जज ने निजता के अधिकार नूं मौलिक अधिकार घोषित किया सी? जगदीश सिंह केर ने किया सी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आ। तो तीसरा प्रश्न, भारत के राज में राजपाल बनने की घट्टो घट्ट उम्र कितनी है? तो इसका राइट आंसर आ बी ऑप्शन इज द राइट आ, 35 ईयरस उम्र आ। तो चौथा प्रश्न देखो, किसी राज में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की ताकत के संबंध में संविधान द्वारा तय की गई प्रतिशतता कितनी है? 15%। सी ऑप्शन इस द राइट ऑप्शन आ। पांचवा प्रश्न देखो, ग्लासनोस्ट का मतलब की है? तो बी ऑप्शन इस द राइट होगा, जनतक मामलों बारे खुलेआम। छेवां प्रश्न, अंतरराज्यी कौंसल की स्थापना 1990 में हुई सी, इसकी पहली बैठक किस साल हुई सी? बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 1993 के पहली बैठक हुई सी। अगला प्रश्न देखो, किस संविधानक सोध द्वारा मंत्रिमंडल शब्द में भारतीय संविधान में पहली बार अपना स्थान मिला सी? तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, 44th। तो अगला प्रश्न देखो, न्याय रिवायती धारणा खालिस्तान से ध्यान रखती है? तो समाजिक प्रणाली दियां वधीकियां विरुद्ध दबे कुचले ते पिछड़े लोगों की आवाज़ में। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 8वें का। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संसद द्वारा पास किया गया किहड़ा एक्ट वोटरों की योग्यता ते वोटर सूची की तैयारी नाल जुड़े मामलों लई है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट आ, लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951। चोण कमीशन ने किस साल तो चोणों में NOT लागू किया? 2014 में लागू किया। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 11वां प्रश्न के थोड़ा दोस्तों डाउट आ, हेठ लिखा बच्चों किहड़ा मार्कोस नाल संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है जो फिलहाल उस दे लिए डाउट है, मैनू कितों मिलिया नहीं, तो इस मैं तुहानूं गलत आंसर नहीं दस सकता किसी भी क्वेश्चन का। तो जिसका मैनू फुल 99% कन्फर्म हो आंसर उही तुहानूं दसूँगा। तो 11वें क्वेश्चन का मैनू राइट आंसर हजे डाउट चल रहा 11वां प्रश्न, तो पेंडिंग च रख सकते हो इसनूं। तो जेकर किसी कैंडीडेट नूं इसका राइट आंसर पता हो तो सानूं कमेंट बॉक्स जरूर दस सकता। तो अगला प्रश्न चलो, किहड़ी सरकार ने अंतरराज्यी कौंसल की स्थापना की सी? तो BP सिंह सरकार ने की सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए। तो अगला प्रश्न देखो, लोक सभा के हेठ दिते स्पीकर नूं कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करो। तो भी पहला किहड़ा सी, उदू बाद चों किहड़ा सी, उदू बाद चों किहड़ा सीगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों D 2 1 3 4, यानी कि पहला हुकम सिंह सी, तो फिर बलराज जाखड़ सी, फिर शिवराज पाटिल सी, तो फिर सोमनाथ चैटर्जी सी। तो एवें व्यवस्थित करना भी पहला किहड़ा सी, उदू बाद चों किहड़ा सी, उदू बाद चों किहड़ा सी? तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा D। हेठ लिखा में राष्ट्रपति की किहड़ी न्यायिक शक्ति सजा के अस्थाई मुअत्तल नाल संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14वें का बी, माफ़ी देने की शक्ति। बी ऑप्शन इसका राइट है। 15वां प्रश्न देखो, हेठ दिते अधिकारों में किहड़ा अधिकार डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान के दिल ते आत्मा वजों दस्सिया जाता है? संविधानक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 16वां प्रश्न, मार्क्स ने अपनी किहड़ियां रचनावां विच कहा है कि पूंजीवाद के अंदर अपनी तबाही के बीज हैं? तो दास कैपिटल में कहा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 17वां प्रश्न देखो, धरती कोल हर एक दियां लोड़ां पूरीआं करन लई लोड़ींदे साधन हैं पर उन्हां दे लालच नूं नहीं किसने कहा सीगा? MK गांधी ने कहा सी। इस लिए इसका राइट ऑप्शन होगा D। 18वां प्रश्न देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ा वाधु संविधानक संस्थान नहीं है? वित्त आयोग नहीं है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। अगला प्रश्न देखो 19वां, विधानसभा द्वारा विधान परिषद के किन्ने मैंबर चुने जाते हैं? तीजा हिस्सा चुने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 20वां प्रश्न देखो, हेठ लिखिया संविधान दी धारावां विचों किहड़ी धारा राज्यपाल की माफ़ी शक्ति नाल संबंधित है? आर्टिकल 161 धारा 161 आ गई। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 21वां प्रश्न देखो, भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थाई मैंबर बनया? तो 8 बार बनयागा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी।
22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੇਸ਼ਵ ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ। 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। 27ਵਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 28ਵਾਂ ਪੋਸੈਸਿਵ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੀ.ਬੀ. ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 29ਵਾਂ ਦੇਖੋ BBPAT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟਿੰਗ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 31ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ ਦੋਸਤੋ। 19ਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ 33ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 161 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 34ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 'ਚ? ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 1961 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ 37ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 40ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ JS ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ MK ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 43ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 45ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 47ਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 48ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 48ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2003। 49ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਰਟੀਓਰੀ ਦੀ ਰਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 51 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ 51 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੁੱਕ ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ। ਤੇ 52% ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 227। ਤੇ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੌਨ ਅਲਾਈਟਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਫਰੇਡ ਸੋਬੀ ਦੁਆਰਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 56ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ 58 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਵੀਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੀਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੋਕਾਲਨਾਥ ਕੇਸ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਡੀ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਦੋਸਤੋ 58ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ 58ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। 60 ਦੇ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 2026 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਡੀ। ਤਾਂ 61 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀ ਏ ਸੰਗਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 62 ਚਲੋ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਦस्य ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ 63ਵੇਂ ਤੇ, ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 63ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 63ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੋਗ। ਤੇ 64ਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 64ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ 65ਵੇਂ ਤੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 65ਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਬੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ। 66ਵੇਂ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, USA ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। 68ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਮ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ ਇਸ ਦਾ। 70ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਲੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 109, ਧਾਰਾ 109। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਮਿਲਟਨ ਫੀਡਰਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ 72ਵੇਂ ਦੇ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ 10 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 72ਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਗੈਰ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 1961। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਮੇਲਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ 74ਵੇਂ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਲੋ 75ਵੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਆ ਜੋ ਧਾਰਾ 243 ਡੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ 75 ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 75 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ।
75 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 75 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੋ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ PDF ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਆ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।